नमस्कार, मी कानिफनाथ तारी वार्ता गोव्याची मध्ये तुमचं स्वागत। आजच्या ठळक घडामोडी जाणून घेणार आहोत, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सने। आशिया पॅसिफिक परिषद गोव्यासाठी फायदेशीर। नोव्हेंबरमध्ये मोपा विमानतळाला मिळणार एरोड्रम परवाना। डिसेंबर महिन्यात होणार मोपा विमानतळाचे उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची माहिती। गेल्या 5 वर्षात भ्रष्टाचार प्रकरणी एकही तक्रार नाही। भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई। गैरप्रकारात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांची नागरिकांनी तक्रार करावी। गोवा सीबीआयचे एसपी आशिष कुमार यांचे आवाहन। तक्रारीसाठी ईमेल, फोन नंबर सीबीआय कडून जारी। नवीन मांडवी पूल वाहतुकीसाठी 20 दिवस राहणार बंद। 2 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर या कालावधीत पूल बंद। रात्री 10 ते सकाळी 6 दररोज 8 तास पूल बंद ठेवणार। पुलाच्या देखभाल दुरुस्तीमुळे घेतला निर्णय। या पुलावरील वाहतूक इतर पुलावर वळवणार। मोपासह दाबोळी विमानतळही राहणार सुरू। केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांचे आश्वासन। माविन गुदिन म्हणतात, दक्षिण गोव्यातील जनतेने निश्चिंत राहावं। राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर बुधवारी दुपारी वाहतूक कोंडी। मोपा लिंक रोड साठी खांब नेणारं वाहन महामार्गाच्या मध्यभागी पडलं बंद पडल्यानं ट्रॅफिक जाम। स्थानिक संतप्त। आणि डिसेंबर पासून सुरू करणार सार्वजनिक दक्षता ॲपद्वारे पर्यटकांना मांडता येणार तक्रारी। ॲपद्वारे बसणार बेकायदेशीर निवास हॉटेलांना आळा। पर्यटन मंत्री रोहन खवटेंची माहिती। आशिया पॅसिफिक परिषद गोव्यासाठी फायदेशीर असल्याचं वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी केलंय। दरम्यान नोव्हेंबरमध्ये मोपाला एरोड्रम परवाना मिळणार असून डिसेंबर महिन्यात मोपा विमानतळाचं उद्घाटन होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे। Being the Chief Minister of the state, I welcome all of you to the beautiful land of Goa. All of you being are hosted in the land which are pristine beaches, serene backwater, amazing hinterland, the peace and spirituality, and people filled with the hospitality and warmth. November 2022 is a milestone in the civil aviation sector of Goa. On 26th of October 2022, the DGCA has issued the aerodrome license, which is the public use category, to GMR Goa International Airport Limited for new Goa Airport situated at Mopa. We are a great example of civil military corporations. The Dabolim Airport, on which you have landed in Goa, is a joint use aerodrome owned by Indian Navy and also open for the public use. Airport Authority of India manages the civil air terminal at Dabolim Airport. We are in the process of operationalizing the new greenfield airport at Mopa soon. This will indeed be a feather in the cap of Goa and also will open more travel opportunities to and from Goa. I take this opportunity to thank the Ministry of Civil Aviation, Government of India, the DGCA for their continuous support, and also AI, the Air Navigation Services, for providing CNS, ATM services and infrastructure at this new airport. Soon, for the first time, air traffic service in the part of Goan airspace will be provided by the civilian controllers. As I mentioned, this event couldn't have happened at a more appropriate time. The 5th biennial Hotelivate, the state ranking survey for the tourism done in association with the World Travel and Tourism Council of Indian Initiatives, has ranked Goa 3rd in the list, top of the 5 states in the tourism. The addition of the new H24 Greenfield Airport, the Mopa, with another busy international airport, and Dabolim, and will be fuel the growth of tourism in Goa, and definitely the catapults us to the position of the strength from where we shall via from the higher ranking. It will be the dream for a Goa and the tourism to reach the coveted top spot. In that pursuit, and you will be agreed that this month of November 2022 is indeed a milestone month. In this forum, and we have the ANS expert and the industry partners from across the Asia Pacific
I'm told that Indian Airlines is well represented too. I also request the Ministry of Civil Aviation that they consider any request for a route from both the international and domestic airlines. The airports are the economic gateway, and the state of Goa assures that we shall play our part effectively to improve the multimodal connectivity to oblige the support the aviation infrastructure in state. With the increased connectivity, it is also my dream to make Goa one of India's most vibrant conference destination. And with the project of the full-fledged state-of-the-art convention center in the pipeline, I am confident that it will soon become the reality. I will address your next conference again in Goa. With this word, I wish this conference the great success and wish all the participants and delegates the very pleasant and memorable stay in Goa. Thank you, one and all. गेल्या 5 वर्षात आमच्याकडे भ्रष्टाचाराची एकही तक्रार नोंद झाली नाही, असं सीबीआयचे एसीपी आशिष कुमार यांनी सांगितलं. जर सरकारी कर्मचारी गैरप्रकारात गुंतले असतील तर नागरिकांनी पुढे येत तक्रार नोंदवावी, असंही आशिष कुमार म्हणाले. यावेळी तक्रार करण्यासाठी मोबाईल क्रमांकासह ईमेल आयडी देण्यात आली आहे. Like every year again we are celebrating this Vigilance Awareness Week, and this is basically done for making people aware about the corrupt activities and the agencies to whom they can come if they have any grievance. And specifically since the last year also I had an interaction with the press, and this time also we have called upon you. You visit Goa, every nook and corner of Goa, but I am not getting any information either from the public or from the press or media. What is the reason? So you are also a watchdog, and you should also take initiative. You should also try to be a whistleblower, so that the quality of the life of the public gets better. But the problem is people are not taking any initiative. Nobody, even the press or media, is not appearing much interested in fighting corruption. This is very bad. So I just call upon you to be active in this regard, to be proactive and bring information to us. You educate the public that you should visit CBI if you have any grievance of bribery or any other corrupt activity. So this is my clarion call for you, and you just please respond. सर करप्शन यानी कौन सा डिपार्टमेंट आपके सीबीआई एसीबी के अंडर आता है? Any central government department like banks, customs, income tax, yeah, there are PSUs, MPT, GSL, and this airport authority. There's so, and other also national sports. There is one national institute of sports also. So any agency which is not of which does not belong to government of Goa, that is of central government. And you are not to think. You just come to me. I will guide you. If this is not falling in my jurisdiction, then I will send you to right place. Okay. GST also comes under you, sir? Yeah, GST, customs. Okay. DRI, ED, narcotics, everything is in jurisdiction of CBI. See, for the last 5 years, we have not received a single complaint about bribery. We have not received a single complaint about disproportionate assets. That means there is no corruption in Goa. The people are quite satisfied. They say Ram Rajya. For last 5 years, not a single trap, not a single complaint that they are asking, they are demanding bribe from me. What does that mean? Because the public tolerance towards corruption is very great here. People are not aggrieved. That means the central government departments are not corrupt here. Officers are not corrupt. That's why there is no complaint. आता एक महत्त्वाची बातमी. पणजी शहराला जोडणारा मांडवी नदीवरील नवीन पूल वाहतुकीसाठी 20 दिवस बंद राहणार आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी हा पूल बंद राहणार असून या मार्गावरील वाहतूक इतर पुलावरून वळवण्यात येणार आहे.
पणजी शहराला जोडणारा मांडवी नदीवरील नवीन पूल 20 दिवसांसाठी बंद राहणार आहे. 2 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर या काळात रात्री 10 ते सकाळी 6 असा दररोज 8 तास हा पूल वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. मेंटेनन्ससाठी या काळात पूल बंद राहणार असल्याची माहिती मिळते आहे. या काळात पुलाची देखभाल दुरुस्ती केली जाणार आहे. या काळात पुलाच्या एरेस्टोमेरिक एक्सपेन्शन जॉईंट आणि बेअरिंग्स बदलले जाणार आहेत. या 20 दिवसात या पुलावरील वाहतूक इतर पुलावर होईल. अवजड वाहतूक अटल सेतू मार्गे तर हलकी वाहने जुल्या मांडवी पुलावरून वळवण्यात येणार आहेत. याआधी नवीन मांडवी पूल 11 सप्टेंबर रोजी सकाळी 12 ते सायंकाळी 6 यावेळी वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. राज्याच्या बांधकाम विभागाने या पुलाच्या देखभालीचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा देखील नवीन मांडवी पुलावरील वाहतूक अटल सेतू आणि जुन्या मांडवी पुलाकडे वळवली होती. ब्रिज असा पळय ताका बेरिंग्स असता इलास्टोमेरिक बेरिंग ती एक ठराविक टाइम झाल्यानंतर रिप्लेस करची पडटा. त्या रिप्लेसमेंटाचे आम्ही काम घेतला आता. ओके. आम्ही आयच्यान 2 तारीख ते 22 तारीख पर्यंत रातचे ड्युरिंग 10 PM टिल मॉर्निंग 6 AM अशें काम आम्ही चालू दवरतले. आणि त्या टायमाक हेवी ट्रॅफिक आम्ही अटल सेतूचेर आणि लाईट ट्रॅफिक ओल्ड मांडवी ब्रिजाचेर वयतले. त्याच्या बद्दल हांवें नोटिफिकेशन दिला विच इज क्वाईट क्लियर. नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी क्वाईट क्लियर. ओके. मोपा लिंक रोडचा खांब नेत असलेलं वाहन बंद पडल्यानं राष्ट्रीय महामार्ग काही वेळासाठी ठप्प झाला. बुधवारी दुपारी हा प्रकार घडला. पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट. पेडणे तालुक्यात अनेक विकास प्रकल्प येत आहेत. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असो अथवा इतर, या सर्व प्रकल्पांच्या कामामुळे स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. पेडणे तालुक्यातील महत्त्वाच्या मोपा विमानतळ प्रकल्पाने आकार घेतलाय. पुढील महिन्याभरात पहिल्या टप्प्यातील विमानतळ सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे धारगळ ते मोपा विमानतळ पर्यंतच्या लिंक रोडचं काम जलद गतीने सुरू आहे. हजारो झाडांची कत्तल करून लिंक रोड उभारला जातोय. काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी रात्रीचे दिवस करून काम केलं जातंय. मात्र धावणाऱ्या विकासासमोर स्थानिकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. हे दृश्य आहे धारगळ येथील रेडकर हॉस्पिटल जवळ. मोपा लिंक रोडसाठी खांब नेत असलेलं वाहन बंद पडल्यानं राष्ट्रीय महामार्ग 66 बुधवारी दुपारी 1 तासासाठी ठप्प झाला. बुधवारी भर दुपारी फ्लायओव्हरचा खांब घेऊन वाहन राष्ट्रीय महामार्ग ओलांडत होतं. मात्र वाहन महामार्गाच्या मधोमध पोचताच बंद पडल्यानं सुमारे तासभर राष्ट्रीय महामार्ग 66 ठप्प झाला. भर दुपारी रणरणत्या उन्हात ताटकळत थांबणं कठीण झाल्यानं दुचाकी स्वार हैराण झाले. सगळ्यांना जायची घाई असल्यानं काही शूरवीरांनी वाहना खालून मार्ग काढला. त्याचवेळी आलेल्या रुग्णवाहिकेला सुद्धा त्या धोकादायक खांबाखालून जावं लागलं. दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकरांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर 15 मिनिटांनी जेसीबी आणि क्रेनच्या सहाय्यानं हा खांब हटवून रस्ता मोकळा करण्यात आला. सदांच ब्लॉक जायना. आयज तो इन्सिडंट हो जालो कितें सडनली तेणी टर्न मारपाक घेतलो तेजो पाव फूल जावंक ना. ताका लागून प्रॉब्लम जालें. हे सगळ्यांचे इन्सिडंट हो घडलो अचानक. घडल्या कारणान हांव येवन तो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिले. येस, नमस्कार. मी आहे धारगळ सुकेकुळण येथे. सुकेकुळण ते मोपा एअरपोर्ट पर्यंतचे आहे ते रस्त्याचं काम सुरू आहे. लिंक रोडचं काम सुरू आहे आणि या लिंक रोडसाठी फ्लायओव्हर बांधण्याचं काम सुरू आहे. आणि त्या फ्लायओव्हरला लागणारे जे बीम्स जे आहेत, जे खांब जे आहेत ते धारगळ येथून सुकेकुळणच्या त्या दिशेनं नेले जात आहेत. आणि त्या पार्श्वभूमीवर जे बीम जे आहे ते दुपारच्या वेळेला ते नेले जात आहेत. आणि आता एक मोठी जी घटना घडली आहे ती म्हणजे बीम नेत असताना सुकेकुळण येथे रस्त्याच्या मधोमध जो बीम आहे तो अडकलेला आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर इथे मोठ्या प्रमाणात जी आहे ती वाहतूक कोंडी झाली आहे. धारगळपर्यंत जे आहे ते ट्रॅफिक जाम झालं आहे आणि दुसऱ्या बाजूने विरनोडापर्यंत जे आहे ते ट्रॅफिक जाम झालेलं आहे. एकंदरीतच आपण पाहत आहे काही ज्या गाड्या आहेत ते त्याच्या 2 व्हीलर्स असेल किंवा छोट्या गाड्या ज्या आहेत त्या खालून येत आहेत. मात्र एकच सगळा जर हा प्रकार बघता पुन्हा एकदा हलगर्जीपणाचं कळस असल्याचं पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. कारण मागील अनेक दिवसांपासून ही जी समस्या आहे ती पेडणेवासीय सतावत आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने असो किंवा इतर ज्या माध्यमांनी असो लक्षात घेणं आणि त्यावर काहीतरी तोडगा काढणं गरजेचं आहे. कारण एकंदरीतच सगळा जर प्रवाह बघता हे जे कामं असतात ती रात्रीच्या वेळेला करणे स्वाभाविक असतं. मात्र सगळ्या दिवसाच्या भर दुपारी केल्यानं पुन्हा एकदा वाहतूक कोंडी होती आणि लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास. दरम्यान मोपा लिंक रोडच्या कामाला नुकतीच कुठे सुरुवात झाली आहे. हे काम पूर्ण होण्यासाठी किमान 2 ते 3 वर्ष लागतील. त्यात सरकार पुढील महिन्यापासून मोपा विमानतळ सुरू करण्याचा घाट घालतोय. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या रस्त्यावर वाहतूक वाढणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नागझर, धारगळ, पेडणे इत्यादी भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होणार आहे. सध्या हा रस्ता धोकादायक बनलाय. त्यामुळे विमानतळ सुरू झाल्यावर पेडणेवासियांनी घरातून बाहेर पडावं तरी कसं, असे सवाल स्थानिक उपस्थित करतायत. साहिल नारुलकरसह ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळही कार्यान्वित राहणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग यांनी दिली आहे. दोन्ही विमानतळ सुरू राहणार असल्यानं दक्षिण गोव्यातील जनतेनं निश्चिंत राहावं, असं वाहतूक मंत्री मोविन गुदीनं म्हणालेत. पाहुयात सविस्तर वृत्त. मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळ घोस्ट एअरपोर्ट होणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत दिल्यानंतर दाबोळी विमानतळाच्या भवितव्याविषयी विविध तर्कवितर्क लावण्यात येत होते. भाजप सरकारला दाबोळी विमानतळ बंद करून खासगी कंपनीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोपा विमानतळाला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिकांचा व्यवसाय संपून गोव्यात बहुराष्ट्रीय टॅक्सी ऑपरेटर आणायचे असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांकडून सरकारवर होत होता. मात्र या सर्व चर्चांना आता खुद्द केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांनी पूर्णविराम दिलाय. वाहतूक मंत्री मोविन गुदीनो यांनी केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये दाबोळी विमानतळ प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी मोपा आणि दाबोळी ही दोन्ही विमानतळं एकमेकांच्या समन्वयाने कार्यरत राहतील. दोन्ही विमानतळांमध्ये समन्वय ठेवला जाणार असल्याचं सिंग यांनी स्पष्ट केलंय. काफ़ी एक डाउट क्रिएट किया गया है सबके मन में कि जी मोपा बन गया है तो दाबोली बंद हो जाएगा और बहुत दिक्कत होगा वगैरह वगैरह. दिस इज अनफाउंडेड perception. We are very clear that 2010 in June a decision was taken by the cabinet. वो जो डिसीजन है वो हमको और सबको सर्वमान्य है. वो डिसीजन था कि 2 एयरपोर्ट अगर होगा तो दोनों चलेगा, बंद नहीं होगा कोई भी. एक एआई के नीचे है जो डाबोलिम में है, एक जीएमआर ने जो नया बनाया है वो वहां पर है. और इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको लोगों को बताएं. दोनों एयरपोर्ट चलेगा, कोई बंद नहीं होगा. जो नया एयरपोर्ट बना है उसके लिए हम कनेक्टिविटी और देंगे. वी विल प्रोवाइड मोर कनेक्टिविटी. अगर आज की तारीख में डाबोलिम पर 20 सिटीज कनेक्टेड है और जो 20 सिटीज के साथ जो कनेक्शन होगा, जो डाबोलिम में जगह नहीं है वो जाएगा मोपा में. तो कोई डाबोलिम के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डाबोलिम भी हमको उसी तरीके से रखना है जैसा अब रखते आए, उसको भी बढ़ाना है. मोपा जो एडिशनल आपके पास ट्रैफिक आएगा वो उसके लिए है. और मोपा को अभी पैसेंजर ट्रैफिक में भी जो फिलहाल जो आएगा उसमें थोड़ी सी जो भी दिक्कतें हैं उसमें वो ठीक करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा. तो बहुत unequivocally I would like to tell you, both airports are going to function. There is no doubt in the minds of Government of India. Traffic that takes place will take place because of space constraints, because of timing constraints onto Mopa. तो ये एक बहुत साफ शब्दों में हम इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार के मन में कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है. दोनों एयरपोर्ट चलेंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे जिस तरह से चल रहे हैं. तो हमारे इस तरफ के जो लोग हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि एक दिन सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. अभी जो फ्लाइट चल रही है, देखिए कई बार क्या होता है, वो ओमान एयरवेज ने कहा कि हम वहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं. ओमान का आपका ट्रैफिक बहुत कम है, आपका ज़्यादा ट्रैफिक गल्फ का दूसरा है, वो नहीं कोई शिफ्ट कर रहा. कुछ लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, वो अपना शिफ्ट करें, लेकिन अगर उनका फ्लाइट डाबोलिम में आता है तो उनको इधर ऑफिस रखना पड़ेगा.
टाइमिंग्स क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है दाबोलिम में, इसलिए उस टाइमिंग के बीच में जो फ्लाइट आएंगे वो मोपा पे लैंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर टाइमिंग का आपने बोला रिस्ट्रिक्शन है, अभी इंडियन नेवी का बहुत सारे ड्रिल्स वहाँ पे रहते हैं, क्या आप वो बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसे भी आए थे कि वो ज़्यादा शॉर्ट है या ज़्यादा देखिए उसके बारे में बातचीत चल रही है, डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं, और क्योंकि मैं डिफेंस से हूँ पहले, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग है, वहाँ पे भी कुछ बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि दोनों वहाँ पर ठीक तरह से फंक्शन कर सकें, और जो फ्लाइट में अभी जो दिक्कत आती है उसको भी थोड़ा दूर किया जाए। दोनों एयरपोर्ट आंसरेबल है सरकार को, कोई एयरपोर्ट अपने आप स्वतंत्र नहीं है, वो अलग देश नहीं है। जीएमआर को भी जो एयरपोर्ट दिया गया है वो भारत सरकार ने दिया है, और भारत सरकार का दिमाग बिल्कुल क्लियर है, दोनों एयरपोर्ट चलेंगे, और दोनों एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट इस तरह से किया जाएगा कि किसी को कोई नुकसान ना हो। काही लोक विनाकारण दाबोळी विमानतळ बंद होणार असल्याची हवा करतायत, पण असं काही होणार नसून दाबोळी विमानतळ सुरू राहील, त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील लोकांनी काळजी करू नये असंही मंत्री गुदिन्हो म्हणाले। I am very happy that none other than General V.K. Singh, Minister of State for Civil Aviation as well as road highways, gave assurance on behalf of the central government, and even the Civil Aviation Secretary was there, Honorable Chief Minister was there, Honorable Minister for Tourism Rohan Kaunte was there. In their presence, and also the Chairman of the Airport Authority of India was there. In their presence, all this announcement has been made that the cabinet decision of the central government taken in the year 2010, I think it may be October 10, 2010, is supreme, that both airports will continue. Mr. Shashi was there, who is also the CEO of Mopa Airport. He was told, look to get flights, look to get passengers from new destinations. You all should not try to grab what is already there at Dabolim. Flights coming, passengers coming. I think it is basically what is required is ensuring the synergies of the two airports, to see that both contribute into building tourism, into building the passenger traffic coming to Goa. One should not be working against the other at cross purposes only to survive. Don't forget, even Mopa Airport has got revenue sharing thing with the Goa government. Our equity of land is almost 37%. So every 100 rupees they earn, 37 rupees comes to Goa government. On the other side, that is the Airport Authority of India Airport. Already 800 crores were spent. Now another 450 crores are being spent, where work is going on for new aero bridges, the new old terminal which was demolished. If they were going to close the airport, why would they done that work? And I am telling you, official studies have shown that air traffic is going to increase as far as the whole world is concerned. And Goa is the most preferred destination. Goa is a brand by itself. We want more people to come. We are also building up the infrastructure. By December, your one lane will get ready on the Zuari bridge. That means second bridge also will be there. Your roads have been widened. Your new airport has become a reality. Several other infrastructure works. I can list out a host of them. What this shows that Goa has come of age. Goa is a modern state. Goa is a loved place by tourists, by the people elsewhere in the country, all over the world. So let them come by the hordes, whether from Mopa, whether from Dabolim. That is what we want it to continue. And since General V.K. Singh has given us such a strong message in very clear terms that both airports are going to continue, I think now the doubt should be set at rest. पर्यटन खाते डिसेंबरपर्यंत सार्वजनिक दक्षता ॲप सुरू करणार असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खवटेंनी दिली आहे। दरम्यान ॲपद्वारे राज्यातील पर्यटकांना गोव्यातील पर्यटनाच्या दरम्यान काही तक्रारी असतील तर त्या मांडता येणार असल्याचंही खवटेंनी म्हटलंय। We are getting a lot of complaints. In the past, I don't know what used to happen, but every complaint of a tourist, every complaint of a passenger, or every complaint of a person who is in water sports activities, who is legally doing it, तो घाम गळता आणि करता तांचे सगळ्यांची कळ जी कळटा ताजेर we need to give a very clear message. येता त्या दिसांनी we are also launching a app which will have a call center, which will be able to redressal grievances. या 2 महिन्या भितर ते ॲप येतले बाय डिसेंबरा पयली that app will be launched, which will allow you as a facilitation for every tourist who will come will be able to use the services.
It will have a call center which will be able to address all grievances and also issues. तांकां कितेंय जाय जाल्यार help करतले. It will also have all excursions, hotels listed with the department which can be there. आता ह्या दिसांनी online भरपूर fraud जातात. So we have already asked the people who are in the online business, whether it's Airbnb, Oyo, whoever, Make My Trip or whatever, to come and register themselves. Some of them have, some of them have not. We have given them time to do it. If they don't, then we'll be forced to act. जे registered आसा तांणी registered hotels आमच्या अंडर आसा तांकां विकपाक तांकां परवानगी आसतली. Homestay बाकी सगळी category घाल्ल्यान they have no other category to say that we don't have a category. We have created every category. So ते समज Airbnb फाल्यां homestay promote करतली, that homestay person has to be registered with the tourism department. Simple. आमची deadline is already over. हॉटेल्साचेर ऑलरेडी आमी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. हॉटेलांक आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनेसान आमी ऑलरेडी खुबशे लोकांनी कमी डॉक्युमेंट जाले आनी आमी तांकां एनओसी दिता ते पळोवन लॉट ऑफ पीपल हू हॅड नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर हॅव स्टार्टेड रजिस्टरिंग. आय कॅन शेअर द नंबर्स विथ यू वॉट द नंबर्स हॅव कम इन द लास्ट 3 months. पूण आतां ह्या म्हयन्यांतल्यान जे रजिस्टर्ड हॉटेल्स जावना आनी अजून करना आनी अजून इलिगलूच चलयतले तांचेरूय परत एक्शन जातलें. सो वी आर ऑल्सो डुईंग द पॅट एंड द पिंच. एक वाटेन तुमकां म्हणटा धंदो करा पूण लिगली करात. एट द सेम टायम इलिगल करतले जाल्यार तुमचेर पूर्ण कारवाई जातली आनी दीस हॅज स्टार्टेड. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लीक विजील ॲप, हे विजील ॲप जे पब्लिकाक ओपन आशिल्ले करपाचे आशिल्ले ते येता त्या सिजनाक सुरू जातले. बाय डिसेंबर यू शूड बी एबल टू ओपन इट. बेसिक पावर नाशिल्लो इट ओनली एंडिंग अप इन फायन्स जाल्यार ती फायन नासतना तो समज फायन भरूंक पावना ही कॅन बी अरेस्टेड. सो एक वाटेन we are calling upon the people who are our stakeholders, whether it is from water sports, whether it is from hotels, whether it is boat rides, every part of the industry to stop depending on illegalities and promoting illegalities of the trade, which is actually touching upon आमच्या revenue सरकाराचो बंद जाता. Illegalitiesan ज्या तरेन चल्ला, फ्लिसिंग चालू आसा, चोरयेपणां चालू आसा, तातून तो मनीस टुरिस्ट म्हणून येता, he is carrying a bad experience. And last few months if you see every experience is shared तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, डिजिटल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, where people have been voicing their opinions. हांव वारंवार म्हणीत आसा की टुडे वी आर थ्रेटन्ड or we can be threatened by coastal belts from the neighboring states which are also undergoing development. And ताज्या खातीर every stakeholder has to start putting issues right. हे करता आसतना आमी ऑपरेटिंग ऑफ ऑल बोटिंग एक्टिविटीज, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, other than those permitted from the demarcated zones जे समज आसा तांणी समज थंय आनी खंय केले दे कॅन बी अ एक्शन ऑन दॅट. ओपन स्पेसाच्या वार्ता गोव्याची मध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं, देणं मराठीत.